嗨，大家好。随着俄乌战事越演越烈，乌克兰产生了明显兵源不足的现象。在总统泽连斯基下达禁止18至60岁男性离开乌克兰的命令后，就号召全世界支持乌克兰的人士加入外国志愿兵团，据称首批1.6万以抵乌参战。不过，就在全世界挺乌雇佣兵热情高涨，准备陆续前往乌克兰之际，俄罗斯军方30枚精确制导炸弹在3月13日凌晨轰炸了外籍雇佣兵所在的亚沃洛夫军事基地，十足浇了盆冷水。亚沃洛夫距离波乌边境，经过我的测量，直线距离还不到20公里。绝大部分雇佣兵进入乌克兰后，都集中在这里进行训练。我在上期苏34被击落的视频中提到过，俄军的精确制导武器在开战第一周后出现了明显不足的现象，这次连发30枚，看起来已经有新品补充。俄军方称炸死雇佣兵180人，乌克兰却称35人死亡，100多人受伤，却没有任何一个外籍人士死亡。双方的数字大家听听就好，反正我一个都不信。俄军并没有占领这个被炸基地，所以完全不具备统计对方战损的能力。即便有间谍混入，这180的数字也不可能精准。而乌克兰方面就更为离谱了，没有任何一个外籍志愿兵阵亡，死的都是乌克兰人，明显是不想浇灭那些源源不断涌入乌克兰的外籍雇佣兵的热情。而实际情况又是如何呢？已被逃回波兰的美籍雇佣兵亨利·霍夫特给出了答案。Americans, British, tons of British dead, right? They're not saying nothing. They're counting our dead as their dead. They're trying to send us to Kiev with no fucking weapons, no kit. The people who are lucky enough to get weapons are only getting magazines with like 10 rounds, okay? When they wanted to send us to Kiev, we said no. Our whole group, a bunch of Americans, Canadians, British. So they told us we had to get the fuck out or they were going to shoot us in the back. All right. So me, this British guy, and another American, we hid in the back of an ambulance to get out. We got to the border, and it was a whole nother mess. Anyone who has kit, anyone who has any military shit, they're pulling you out of the line and they're sending you back to the front. They're pulling people out, cutting up passports, sending them back. So we dumped our shit. We got like Red Cross vests, and they had like humanitarian passes to get us through the Ukrainian border. People need to stop coming here. It's a trap, and they're not letting you leave. It's a mess, and it's a trap, and I have multiple people who can confirm this story for me. 这位美国小国自述，在乌克兰前线，他们什么装备都没有发，而且在他们基地和周边被炸死了很多美国人和英国人，而乌克兰计算时把他们都算作乌克兰人。这也许就是乌方所称没有一个外籍志愿兵阵亡的由来。当他们准备撤离时，有些人并不想让他们就这么离开，并威胁要剪掉他们的护照，最终他们只能脱掉军装，扒着救护车伪装成红十字救援队才逃到波兰。而更可笑的是，最初报道亨利·霍夫特的哥伦布电讯报是把亨利当成正面典型，报道了共有超过3000名美国公民报名赴乌参战，用实际行动支持了乌克兰。但在嗅到苗头不对后，在文章又加了个编者注，文章被重新编辑，将亨利和美国一个极右翼组织关联在了一起。我查了一下，这个亨利·霍夫特现年28岁，还真是那个美国极右翼团体的成员，没事经常挂个 AK-47 和 AR-15在大街上晃悠。不过奇怪就奇怪在，这位哥伦布电讯报的记者难道事先一点都不知道吗？就在亨利发出视频后不久，又有2个在乌克兰的美国志愿兵也发出了视频。Yeah, there's definitely people who are getting sent up forward, very close to the front, and they're on bases up there with no weapons so far. 他们驳斥了此前说雇佣兵每个人都有装备的言论，也间接证实了亨利没有武器装备的说法。几个视频一出，引起轩然大波，似乎与乌克兰万邦来援快乐的氛围格外不协调。很明显，有些人坐不住了。这位美国右翼网站的记者卡西迪龙迅速抛出了2个视频，称是这个与格鲁吉亚军团合作的美国人发给他的。此人自称来自人道主义组织，并称亨利所说的都是虚假的，他们只是未通过审查被踢走了。 What we can say is whatever may or may not be circling right now from Henry Locke, it is completely false. As us, as a humanitarian organization working directly with the Georgian Legion, we're still giving them loads and loads of gear, armor, medical supplies, everything. Himself, Henry Locke, and another individual, they did not pass our vetting process. They are not cutting up passports. If you have a foreign passport,
of any kind, you can freely move between the open border. Oh, and one more thing. They said that our base was hit. Well, I'm still here. 这个澄清视频似乎来得非常及时，不过下面的网友回复也很有意思。比如这位说，如果有人用频繁的手部动作来解释，很可能是在撒谎。这位网友也说了，人道主义使命是运送武器和装备吗？这位也说了，这家伙看起来像是个 NGO 非政府组织。这位更为直接，他给人的印象是为一家字母机构工作的人，指的当然就是 CIA 了。后面这位也说，是的，这家伙让我想起了叙利亚的白头盔，我们是来帮助平民的。看起来绝大部分网友对右翼网站记者抛出的视频并不感冒。紧接着，这个神秘的美国志愿者又找到了此前在车上出现的那位美国雇佣兵。在这位美国士兵阐述了前线装备极度短缺，急需帮助后，神秘人刻意将话题引到亨利·霍福特此前的视频上。And also, not to mention, on a slightly different topic, you know, we saw the video of Henry Locke, and this is coming from one of the sources right here, so he can talk a little bit more on that as well. Yeah, a lot of stuff in there. I have no idea where that's coming from. It's just I don't know. I was there right next to him, and I didn't experience that stuff. Yeah, the base that we were at never got hit. The Georgian Legion still hasn't. 不过，美国士兵也只是阐述了他并没有看到亨利所说的场景，而他所在的基地还没有被炸。反倒是神秘人却在滔滔不绝地说着，他们并没有被威胁，而且向雇佣兵提供了源源不断的装备和医疗援助。听起来的确像是此前网友对他的描述，来自某个非政府组织 NGO， 并为一家字母机构工作。至于他的真实身份，截止到做本期视频之前还没有确认。至于他跟亨利说法谁真谁假，各位只能见仁见智了。不过可以肯定的是，来自世界各地的雇佣兵军团在进入乌克兰后，得不到足够的武器进行装备，并且有相当一部分人在被俄军轰炸前后逃离了乌克兰。这是一位叫做西亚卡·米克尔的法国人，在俄军13日用30枚导弹袭击军事基地后仓皇逃跑的画面。这位老兄也挺厉害，逃跑时还不忘直播，不过竟然是语带哭腔。La base a été détruite. Faut que je reprenne 2 minutes là. Voilà. La base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. À l'instant. Voilà. Les gens qui disent que c'est pas vrai. 从米克尔所拍摄的视频中还能看到，有大批的外国雇佣军士兵跟他一道陆续逃往波兰。而当他抵达波兰机场拾起东西来后，心情似乎又开心起来了。根据其个人在社交媒体所公布的足迹来看，从波乌边境到华沙再到瑞典，用了不到27个小时，可谓兵贵神速。不过这段逃跑经历毕竟不太光彩，随后米克尔就将其视频和踪迹全部删除，并将社交媒体的名字改成了这个。从米克尔以往的经历来看，这位40岁的老兄仅仅在20年前服役过半年，根本没有任何作战经验，比台湾预备役的4个月军事训练勉强多了2个月。不过要是比起逃跑来，就不知道孰优孰劣了。这位雇佣兵叫迪亚戈·罗西，28岁，来自巴西，也是响应使命的召唤赴乌作战。在入伍之前还慷慨陈词，要杀光所有侵略者，他不怕战争。而在俄军13日凌晨3点第一波导弹袭击后，他的第一反应就是跑路。这是他在乌克兰开往波兰的大巴上进行的直播画面。那么除了以上的酱油兵，有没有真正参加过实战的士兵参战呢？有，这位是来自加拿大魁北克的瓦利，被台湾媒体誉为枪神，曾参加过阿富汗、伊拉克战争。网上更流传着他用 2.5 公里有效射程的狙击步枪击中 3.5 公里外的目标，创造世界纪录。不过他本人已在社交媒体上多次否认，这个世界纪录并不是他保持的。不过台媒却视而不见。俄军袭击时，他刚好不在那个基地内，躲过一劫，并称那些死去的人可能还没有见过俄罗斯士兵。看起来瓦利目前仍在乌克兰境内。不过下面这位继续将逃跑记录刷新。来自英国的老兵杰克普利迪，在被要求签下一份没有固定期限的雇佣合同后，9个小时就离开了乌克兰。因为这份合同的内容是每个月只给他们7天乌克兰格里夫尼亚，
也就是1400元人民币。而无规定期限的意思就是要战到一兵一卒，直到战争结束。这位曾在阿尔加尼亚、肯尼亚、伊拉克战斗过的北约老兵离开时丢下一句话：对我而言，这就是欺骗。他们向你兜售了一个可以帮助乌克兰人的梦境，却把你丢在了一个最恶劣的环境之下。最后把时间留给亚洲，欧洲开战，有些好事的亚洲人又岂会缺席呢？首先，日本这位网红在推特上记录了他此行乌克兰的心路历程，在到达之前还发推诅咒支援俄罗斯的军队，让他们快点冻死。在他即将进入乌克兰境内时，爆发了俄罗斯空袭乌克兰外籍雇佣兵基地的事，随即此人秒怂，发帖称谢罪，目前我在去波兰的大巴上，你们也看懂了，是我逃跑了。而后竟然还用中文逞强说他正在前往乌克兰边境帮助乌克兰难民，这我就有点看不懂了。你不是要去乌克兰打俄国人吗？怎么改成接待难民了？那么他是在哪儿接待的呢？竟然是在捷克的布拉格，跑得好像有点远啊。那么再然后呢？然后就没有然后了。这位兄弟把推特账号直接给注销了，实在是钦佩。韩国方面，我在 YouTube 社区中已经更新了来自韩国的网红里根上尉。YouTube 的自拍 MV pose 摆的的确不错，他跟着其余4名小伙伴也同赴乌克兰。起先传出死讯，而后辟谣说没死，只不过鉴于基辅形势过于危险，已经撤往波兰。不过由于护照等问题被禁止出境，不知道他们是否是因为签了那份要战至一兵一卒的无固定期限合同，战争结束才放你回家。不过最令人捧腹的莫过于他们参战的理由了，是为了乌克兰对于625朝鲜战争时给予他们的帮助，是来投桃报李的。不过乌克兰当时隶属于苏联，加入志愿军和北朝鲜阵营，而里根上尉所属的南韩则属于美国为主的联合国军阵营。韩国和乌克兰可是妥妥的敌人，而当时苏联参战的王牌飞行员阔日杜布就是乌克兰籍，不知道多少南韩人死在了乌克兰飞行员的炸弹之下。你里根上尉是在替北朝鲜报恩吗？历史的确没有学好。日韩都去了英勇的雇佣兵，那作为美国最乖的看门狗台湾自然也不遑多让。看门狗不是我说的，这是李敖说的。我们是什么？我们是美国第一岛链的最前线，我们是美国人的看门狗。看门狗买骨头还要自己花钱吗？台湾有吗？据说有。请看这位是台中一位50岁的黄姓男子，自称要申请参加，台中市政府随即开了绿灯，想去就去吧，这是个人自由。不过然后就没有然后了。还有这位同样来自台中，自曝影片称曾是海军陆战队4年加外籍兵团1年的军人，遮脸是为了保护自己，到了欧洲之后就会露脸与大家见面。不过半个月过去了，始终没有揭开神秘的面纱。上面的韩国人去到了乌克兰，日本人也到了波兰，台湾人不会就在家里蹲吧？观看我视频的台湾观众可以帮忙找一下这2个台中志愿兵。我相信随着战事的进行，除了以上2位台中人，还会有更多台湾志愿者远赴乌克兰抗俄援乌。不过乌克兰既没有断电也没有断网，适时发个视频出来，好歹也报个平安吧。韩国人里根去乌克兰是为了朝鲜战争报恩，历史虽然没有学好，不过像台湾这种跟乌克兰八竿子打不着的地方，又有什么理由去帮乌克兰打仗呢？民主自由这种口号太过虚幻，这个世界靠意识形态结盟的从来都没有长久过，否则怎么没有一个所谓民主国家派自己的正规军去帮乌克兰打仗呢？所以得从历史上寻找根源，到底有没有联系呢？还别说，真被我找到了一丝关联。二战时世界分为2大阵营，中美英苏的同盟国对德意日的邪恶轴心，而当时的台湾刚好属于邪恶轴心日本的一部分。换句话说，台湾在当时就是纳粹的帮凶，也难怪台湾学生在玩变装秀时会穿纳粹的服装而不会感到一丝羞耻。而今天的乌克兰把屠杀犹太人、波兰人、俄国人的纳粹领袖班杰拉视为民族英雄，在各地为其树立雕像，大有希特勒在德国复活的架势。台湾人帮乌克兰打仗，不就跟二战时帮纳粹盟友是一样的吗？这共同点不就找到了吗？台湾曾经是纳粹邪恶轴心的一员，似乎绝大部分台湾人都会选择性忘记。台湾教改让你们去中化，可没让你们去日本化啊。这段台湾历史上的纳粹时代可是跟中国大陆最大的区别，希望那些台独历史学家们可以好好研究一下，并写入教科书，看看当时的台湾人到底替纳粹做了哪些助纣为虐的事。
而当时的朝鲜半岛又同样属于日本，里根的朝鲜战争报恩说应该改为二战报恩，这样日韩台这两国一地就有了去乌克兰参战的最正当理由了。以上提到的各国赴乌雇佣军，绝大多数人都处在被西方描绘出的帮助乌克兰打正义之战的梦境中，殊不知这与此前跟在美国大兵后面，在拥有绝对制空权和武器优势的前提下欺负那些伊拉克和阿富汗民兵是完全不一样的。这次他们既没有制空权，也没有美国人顶在前面，甚至连武器弹药都极度匮乏，面对的又是拥有精确制导武器的世界第二军事强国俄罗斯。正像加拿大人瓦利所说，这些雇佣兵连俄国人的面都没见到就阵亡了。所以千万不要被西方媒体所兜售的梦境所欺骗，因为你们所要踏入的是一场极不对称、力量悬殊的炮灰之旅。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。